بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، ایک ایسے نبی جنہیں ایک دوہکل مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان ہستی کے متعلق جانیں گے جن کا واقعہ قرآن پاک میں یونس کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں اشوری قوم ایک طاقتور قوم جانی جاتی ہے جن کا دائرہ حکومت اشور تھا۔ اشوری دراصل نبی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ آہستہ آہستہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دی اور ایک دور آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ شاندار سلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے۔ یہاں سے اشوروں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں گلیوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اشور کے مغربی علاقے میں لہلہلاتے کھیت تھے۔ اشور کے لوگ پتھر تراشنے کے فن سے بھی ماہر تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی، کفر، شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بن یامن کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشور بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا۔ اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ لہٰذا آپ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کو انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے۔ انہیں دھمکیاں بھی دی گئی کہ آپ نے ہمارے دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے سامنے اعلان کر دیا، اگر آپ سب نے بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ نینوا کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے گئے تو یقین کر لو صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ
धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वाले के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो बादल इनके करीब हो गया तब लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। दरअसल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर चले गए थे, मगर अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें वहाँ से निकलने का हुक्म नहीं दिया। सिर्फ अजाब की इतला देने के बाद अल्लाह के हुक्म के बगैर अपना इलाका छोड़ गए। आसार अजाब देखकर जब अशूरियों ने तौबा इस्तगफार की तो अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें माफ कर दिया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरात के किनारे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कश्ती में सवार हो गए। पूरे दिन कश्ती समंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना सारा सामान समंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कुछ कम हो जाए, लेकिन इस कश्ती का बोझ फिर भी कम ना हुआ। मुसाफिरों को इस कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। इलाही कश्ती ने अपने अकीदा से कहा कि कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है, जब तक इसको इस कश्ती से अलग ना किया जाएगा नजात मुश्किल है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो इन्होंने सोचा कि अल्लाह को मेरा नैनवा से वही का इंतजार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद नहीं आया और ये सब मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर इन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। तब मजबूर होकर इन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। इस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि इन्हें निगल लो, लेकिन इस मछली से कहा कि ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपने निदादम का इजहार किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। इन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समंदर का अंधेरा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में इस वक्त ये कालिमात कहे, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है। मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो ये कालिमात अर्श के गिर्द घूमने लगे। फरिश्ते कहने लगे कि ये बहुत दूर दराज जगह से आवाज आ रही है, लेकिन कान इस आवाज से पहले आशाना जरूर हैं और आवाज बहुत ही कमजोर है। अल्लाह तबारक ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज को नहीं पहचानते? फरमाया कि नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, मुसीबत के वक्त तू इस पर रहम कर। तो इस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको किसी तकलीफ के बगैर समंदर के किनारे उगल दे। रवायतों के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहे। इसके बाद अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से इस मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे उगल दिया। गरज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत कमजोर और नातवा हालत में खुश्की पर ढाल दिए गए। इसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने समंदर के किनारे पर एक बेलदार दरख्त उगाया, जिसके जरिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया हो गया। उसके अलावा एक जंगली बकरी भेजी जो जड़ी बूटियां खाती और सुबह शाम आपको दूध पिलाती, यहाँ तक के आप तंदुरुस्त हो गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इनको तलाश करती हुई साहल के किनारे पहुँच गई। नैनवा की कौम ने आपको देख लिया और आपके हाथ इस्लाम की बैत कर ली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा नैनवा चले गए और वहाँ रहकर कौम की रहनुमाई फरमाई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी नैनवा में ही गुजरी और वहीं आपका इंतकाल हुआ। नाजरीन, इस किस्से
قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔